في رضا ربي أمسي في صباها وموساها ما يحاسي المكاسد وما كان يرجى. صلى على النبي محمد. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الهادي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الوراء ماتقا وأسلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والعفاء تخلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد والجمع من السمر ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وساحل ما كنت أواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وادء هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تدج، وألسنة الملائكة بالتبشرين للعالمين داعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور. وعبد الهكوك على من نتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عند وجهه أمة تنسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فإذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفرق سبل الكمال من النور العمود، وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. شقى الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور الأيدي مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع ساداتنا على العلوي وجميع شيخنا وأسلافنا وشيوخنا وجميع أمواتي وأموال أن الله يتوسع ورحمة والمغفرة واسم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda. Ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Takmir Masjid An-Nur, Ketua Takmir, Ketua Remas dan semua pengurusnya, khususnya Mas Ubed, sekeluarga, dan teman-teman hadrah Masjid An-Nur, hadirin, jamaah, pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kali ini kita bisa hadir kembali dalam kajian fikih dan tasawuf. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Amin. Minggu yang kemarin sudah kita bahas tentang sholat yang dimakruhkan
dalam waktu yang ditentukan. Saat ini kita sampai pada bab sholat jamaah. Jamaah ini hukumnya macam-macam. Wa sholatul jamaah, ada kalanya sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain, artinya wajib. Apa? Yaitu sholat Jumat. Jadi tidak bisa sampean itu sholat sendirian di sholat Jumat tanpa sholat berjamaah. Ini hukumnya fardu ain, artinya kita semua wajib hadir dan sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan yang nomor dua, hukumnya sholat jamaah itu ada kalanya yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Artinya kalau sudah ada orang yang melakukan, maka gugur kewajiban kepada kita. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka keguguran tersebut masih belum gugur dan wajib salah satu dari kita untuk melakukannya. Seperti apa? Kama fi ada'il maktubah alal ahrar ar-rijal al-muqimin. Jadi bagi orang yang merdeka, yang mukim, ini ada yang mengatakan pendapat ulama, hukumnya sholat fardu kifayah atau jamaah 5 waktu itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Ada lagi sunnah, hukumnya sholat berjamaah itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Di apa sunnah itu? Di sholat jenazah. Dibuka ada apa-apa kan? Dibuka. Ya. Jadi hukumnya itu apa? Adalah jamaah itu hukumnya sunnah. Kama fil sholatil idain, sholat id itu sunnah hukumnya. Dan juga hukumnya mubah. Mubah itu dalam hal apa? Seperti sholat tasbih atau rawatib, ba'diyah, qobliyah. Itu seandainya kalian atau sholat duha, sampean sholat berjamaah hukumnya bagaimana? Sah. Sah-sah saja. Tapi tidak seafdoliyah yang sudah dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dan ada kalanya sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Gimana nih? Ada kalanya sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Apa makruhnya itu? Adalah al-ada. Seperti al-ada khalfal qada, seperti orang yang makmum kepada orang yang ada, makmum kepada orang yang qada. Ini hukumnya makruh. Contoh, ada orang yang qada sholat zuhur, sampean makmum, sampean ada, sampean bukan qada. Makruh hukumnya sampean makmum kepada imam yang qada. Dan yang terakhir hukumnya mamnu'ah, tidak boleh. Ketika apa? Ketika kita sholat yang berbeda, seperti makmum sholat subuh kepada orang yang sholat khusuf gerhana rembulan misalnya. Ini tidak boleh. Walaupun sama-sama 2 rakaat, tapi tata caranya yang berbeda. Paham ya? Ini hukum-hukumnya sholat berjamaah. Ya. Lah, sholat berjamaah ini afdoliyahnya luar biasa sekali.
ulama-ulama orang soleh itu tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan kata Nabi, orang yang sholat berjamaah la yusibul faqr, tidak akan pernah ada kefakiran dalam hidupnya. Ya. Makanya sholat berjamaah ini fadilahnya sangat luar biasa sekali. Enaknya lagi, sholat berjamaah itu kalau dari salah satu makmumin itu ada yang tidak diterima sholatnya, tapi ada yang satunya dari beberapa makmum ini diterima sholatnya, maka apa? Semuanya ikut diterima. Ini sholatnya berjamaah. Ya ibarat kita naik mobil, supirnya punya kartu masuk, maka ketika sudah masuk satu, semuanya ikut masuk. Itu enaknya sholat berjamaah. Dan fadilahnya sholat berjamaah ini sangat banyak sekali. Ya, sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini orangnya buta. Dia setiap pergi ke masjid tertatih-tatih. Sampai suatu ketika beliau ini pergi ke masjid, jatuh labu, jatuh berdarah-darah karena jatuhnya dalam tanah. Jatuhnya itu ke tanah, bukan jatuh dalam pelukannya. Ini anehnya, setelah jatuh itu, besoknya Abdullah bin Maktum ini setiap mau pergi ke masjid ada yang nuntun. Beda nonton ntar ke masjid. Heran Abdullah bin Maktum ini. Kamu siapa? Sudah, tidak usah banyak tanya. Yang penting saya bisa nuntun sampean ke masjid. Besoknya seperti itu terus. Setiap ditanya, tidak ngaku. Akhirnya Abdullah bin Maktum terus bertanya-tanya. Yang nuntun ini ngaku akhirnya. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Maktum, kamu siapa? Kata yang nuntun ini, menjawab, saya setan. Oh my God. Ternyata yang nuntun itu setan. Yang membawa ke masjid itu setan. Abdullah bin Maktum ini kaget, loh, kamu ini tidak kebalik, katanya Abdullah bin Maktum. Wong biasanya setan itu nuntun pada tempat maksiat, kok kamu malah nuntun saya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah? Apa ini tidak kebalik? Wong biasanya kamu nuntun saya ke pesta pargoy. Nah, kalau sekarang ini, kok malah kamu nuntun saya ke sholat berjamaah? Kenapa? Ada apa? Lalu setan ini cerita, ya Abdullah, katanya, ketika jenengan berangkat ke masjid, lalu sampean jatuh sampai berdarah-darah itu, Allah langsung nyuruh malaikat, malaikat, hapus separuh dosanya Abdullah bin Maktum. Akhirnya apa? Allah menghapus separuh dosanya. Makanya besoknya saya tuntun sampean ke masjid. Kenapa? Takut sampean jatuh lagi. Kalau sampean jatuh, akhirnya sampean tidak punya dosa. Ketika sampean tidak punya dosa, tidak punya kesempatan jadi teman saya di neraka. Makanya saya tuntun, saya takut jatuh. Nah, ini mungkin bisa dipraktikkan jamaah Masjid An-Nur. Besok subuh yang mau pergi ke masjid, bu melambu. Ya. Bu melambu ini. Ini kehebatannya Abdullah, kehebatannya sholat berjamaah. Makanya sholat berjamaah ini fadilnya, fadilahnya luar biasa. Apalagi sholat subuh berjamaah. Ya.
Sampean ruwet hidupnya, sampean bingung ekonominya, sampean sulit rezekinya, carut marut rumah tangganya, coba terapi sholat subuh berjamaah. Ada seorang santri datang kepada Ki Hamid Pasuruan. Dia bilang, Kiai saya bangkrut, saya habis usaha saya. Kata Ki Hamid apa? Kamu sholat subuh berjamaah. Kalau kamu masih bingung rezekinya, bingung kamu masalah urusan ekonomi, datang lagi ke kamu ke sini. Kocain kocong tak rapai. Kalau saya wafat lebih dahulu dari kamu, entarit tang kuburan, dok tang kuburan, kata Ki Hamid. Dari dahsyatnya, dari luar biasanya sholat subuh berjamaah. Ini. Makanya sumber barokah itu di mana? Di sholat subuh berjamaah. Ya, sampean buktikan juga. Ya, mau barokah gimana rezekinya? Wong sholat subuhnya jam 8. Subuh dan duha. Nah, ini. Makanya habis sholat subuh jangan tidur dulu sampai matahari terbit, baru setelah itu tidur. Saya juga lah sama, kalau malam saya tidak tidur, maksudnya saya tidur paling jam 2, minimal saya tidur jam 1, jam 2, jam 3, tapi subuh bangun. Dan jangan tidur langsung setelah sholat subuh sampai matahari keluar. Saya tadi malam tidur juga agak malam, jam 2-an, jam 3 bangun, ya terus jam 4 bangun, subuh, baru tidur lagi tadi jam 8:30. Ya. Ini berkahnya di situ. Lah, sholat jamaah ini sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam bepergian. Rasulullah itu istiqomah sholat berjamaah, dan ulama-ulama salaf juga seperti itu. Ya. Dan orang yang sholat berjamaah ini ada, kan kata Rasulullah dalam suatu hadisnya itu, sholatul jamaah afdal min sholatil fadli bisab'i wa isrina darajah. Orang yang sholat berjamaah sama orang yang sholat sendirinya itu kan bedanya 27 derajat. Akhirnya ada orang itu tidak kebagian sholat berjamaah, sholat duhur. Akhirnya dia apa? Sholat sendirian sebanyak 27 kali. Karena merasa dia tidak dapat sholat berjamaah, akhirnya apa? Sholat sendirian sebanyak berapa? 27 kali sendirian. Karepnya itu biar menandingi sholat berjamaah. Setelah itu dia itu mimpi ada rombongan di depannya itu banyak, naik kuda, dan dia di belakang. Dia sekuat tenaga ngejar, tapi tidak mampu mengejar rombongan yang di depan itu. Sampai pada akhirnya dia dalam titik putus asa, ada suara yang di depannya itu bilang, rombongan yang depannya itu, sudah, kamu jangan ngejar, ini rombongannya orang yang sholat berjamaah, katanya. Walaupun kamu sudah sholat 27 kali, kamu tidak akan pernah bisa mengejar rombongan kami yang hanya sekali sholat tapi kami sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keutamaannya sholat berjamaah. Cuma sayangnya sekarang itu sholat berjamaah ini dianggap hal yang gimana ya, seakan-akan tidak diperhatikan sama sekali. Makanya sekarang banyak masjid megah tapi tidak disolati jamaah. Paling cuma maghrib, isya, subuh,
Zuhur asar hilang. Beda kalau Masjid An-Nur, Masya Allah. Kalau Masjid An-Nur ini selalu penuh Jumatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Oh, maghrib dua. Oh, duhur bini dua. Nah, ini perlu apa ya? Buat gerakan-gerakan. Mungkin gerakan subuh berjamaah. Karena itu memang dahsyat sholat subuh berjamaah itu. Saya pengen buat acara nanti Jumat berkah itu, sholat subuh berjamaah pindah-pindah itu insya Allah ke depan ini. Itu. Terus wa yajibu 'alal ma'mumin ayyan wal i'timam. Wajib bagi makmum untuk niat jadi makmum. Ya. Jadi sampean kalau makmum wajib hukumnya harus niat jadi makmum. Wala yajibu ta'yinuhu, tapi tidak wajib menentukan. Misalnya imamnya di sini, sampean ini tidak wajib harus bilang saya jadi usolli fardhul maghribi makmuman. Misalnya imamnya siapa di sini? Imamnya Pak Hanafi, Pak Haji Hanafi. Biar imamnya juga di sini. Masya Allah nih kan. Misalnya Pak Haji Hanafi imamnya usolli fardhul maghribi makmuman li Haji Hanafi. Dah harus. Yang penting niat jadi makmum. Akan tetapi kalau sampean ini mentakyin, menentukan, kok salah, batal sholatnya. Jadi yang enak bagaimana? Tidak usah ditakyin, tidak usah ditentukan. Yang penting niat makmum. Walaupun di belakang sana sampean misalnya ini sholatnya tidak subuh, sholat Masjid An-Nur tidak muat, sampai depak kekedongan. Ini salah. Sampean tidak tahu imamnya siapa. Tetap sampean cukup usolli fardhon subahi makmuman lillahi ta'ala. Cukup sudah. Tidak harus tahu namanya imam. Ya, cukup hanya niat makmum. Tidak perlu tahu siapa namanya imam, orang mana, berapa tanggal lahirnya, puasa sahaton napa, Rebu manis, napa Senin manis, tak perlu. Hanya cukup sampean niat makmum saja, cukup, tidak perlu dipanjang lebarkan. Itu. Dunal imam, tapi imam tidak wajib niat jadi imam. Paham maksudnya? Jadi kalau imam itu walaupun dia sholat, kok dia itu tidak niat jadi imam, tetap sah sholatnya. Tapi tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Paham maksud saya? Jadi kalau makmum itu wajib niat jadi makmum, tapi kalau imam tidak wajib niat jadi imam. Gitu. Misalnya sampean sholat sendirian, Allahu Akbar, terus di belakangnya ada yang makmum. Sampean walaupun tidak niat jadi imam, sah tetap sholatnya. Dan yang makmum juga sah. Hanya saja tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Ngerti ya? Itu. Jadi itu perlu kan kadang itu kan kalau sampean sholat Allahu Akbar di masjid sendirian, kadang datang orang di belakangnya. Makanya sunnahnya apa? Ngasih isyarah kalau sampean mau jadi makmumnya. Cotek pes-tepes. Biar kenapa? Biar orang yang di depannya itu niat menjadi imam biar mendapatkan fadilahnya jamaah.
Tapi kalaupun toh yang depannya itu yang imam itu tidak niat jadi imam, sampean ikut makmum kepada dia, sah tetap. Hanya saja yang mendapat fadilahnya jamaah hanya makmum saja, yang imam tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Paham nih? Itu. Wa yajuzu ayyatamal hur bil abdi wal baligh bil murahiq. Diperbolehkan makmumnya orang yang merdeka kepada seorang hamba, boleh. Dan orang yang baligh kepada orang yang murahiq. Murahiq itu apa? Orang yang mendekati baligh. Tapi sobi yang belum tamyiz ini tidak boleh kita makmum kepadanya. Maksudnya anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu apa? Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang apa, sudah bisa membedakan. Ini tidak sah hukumnya. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin, dan tidak sah makmumnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Tak boleh tadi. Wala qari'in bi ummiyin, dan orang yang bisa baca Al-Quran makmum kepada orang yang tidak bisa baca Al-Quran, tak boleh juga. Ya. Terus nah, ini dan harus mengetahui gerak-geriknya imam. Si makmum ini harus mengetahui gerak-geriknya imam. Wa huwa alibun bi sholati ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Dan syaratnya juga apa? Tidak boleh mendahului imam. Begini, kalau menyamai masih diperbolehkan, tapi sunnahnya si makmum itu tidak melebihi dari mata kaki. Jadi kalau sholat itu jaraknya itu seperti apa makmum dan imam? Jaraknya itu seperti ini. Kalau hanya berdua, maka apa? Imam di sebelah sini, makmumnya sebelah sini. Ya, mungkin non sewu saya praktekkan di sini. Nah, cangkolang. Ya. Jadi kalau posisi seorang imam itu, bismillah. Jadi kalau hanya berdua imam sama makmum, maka apa? Ini imam, ya, di rumah nih kan. Magawat ya. Ya. Hujan titik-titik, air bergelombang nih kalau ini aja. Kalau imamnya di sini, imam lapar nih Pak Hanafi, tak deer dan koros. Kalau imamnya hanya berdua, maka apa? Makmumnya di sini. Ya, makmumnya di sini. Gitu. Kalau 3 orang, imam 1, makmumnya 2, maka apa? Kanan kiri. Nah, ya, kanan kiri. Lah, posisinya itu bagaimana? Posisinya itu tidak melebihi dari mata kaki. Agak mundur dikit. Sama boleh, tapi makruh hukumnya. Melebihi hukumnya batal. Jadi makmumnya manubah ngelebihin imam. Bah nyalep, Pak. Ya. Kadang adalah saudara kita itu sholat itu cek badan bi imam. Ada itu makruh hukumnya. Kenapa? Takut dikhawatirkan melebihi imam. Gitu. Lah sunnahnya itu kapan? Mata kaki. Atau bahasa Inggrisnya itu nang binanga.
tidak melebihi pinang-pinangan. Dalam bahasa Indonesia pinang-pinangan Mbak. Ya. Ini Kak, softnya itu seperti ini. Nah, kalau 4 orang, imamnya 1, makmumnya 3, maka apa? Imam di atas, makmumnya di belakangnya. Ditepuk pundaknya kedua ini, tak tak, nyorot ke budi makmumah. Ya. Paham ya? Jadi kalau cuma 1 orang di kanannya, kalau kanan kiri, kok ada lagi datang baru, ditepuk yang kedua ini, tak. Yang kadang orang tak ngerti, pakun. Malah ngatain kretek, madik codekan. Ya, itu isyarah. Bagaimana? Agar ini yang 2 ini mundur ke belakang. Lalu kita isi yang tengah. Lah kalau ada datang makmum lagi, soft mana yang harus kita isi? Apa kita buat soft di belakangnya? Tidak. Apa dari mana? Dari kanan apa dari kiri? Maka kalau ada imam lagi, ada makmum lagi, misalnya masjidnya cuma segini. Ya. Makanya kalau ada makmum lagi dari mana? Dari kanan. Sini. Makmum lagi apa datang? Kirinya. Kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, kanannya, kirinya, kanannya, sampai ini full. Soft yang pertama full. Kalau ini full soft yang pertama, soft yang kedua kita mau awali dari kanan apa dari kiri? Bukan, salah. Tapi dari mana? Dari tengah yang lurus dengan setong. Datang lagi kanannya, datang lagi kanannya, kirinya, kanannya, terus kirinya, kanannya, kirinya, sampai full. Ya. Ini caranya kita mengisi soft dalam sholat berjamaah. Ini penting ya, penting. Kenapa? Masjid NU rata-rata salbut urusan ini. Nah. Iya ini. Coba mun Jumatan, palang reng-reng. Kadang mun kita iqomah, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Pythonnya komat. Ya. Mun kita komat Pak Gun kok rokok dengi parkir. Dal. Itu saya lumayan. Ada yang lebih parah. Malah apa? Tojuk nang ikan dal masjid. Tebdek timur. Sokon beda neng luar, munteng tojuk neng masjid. Ani kenyamanan Jumatan cap papaan. Anapa ngocak keluar di masjid munteng atau tojuk neng masjid, ngocak masuk ke masjid sokon beda neng luar masjid. Akhirnya di rumah keluar tak keluar, masuk tak masuk, nggak orang papaan, masuk tak masuk, keluar tak keluar, nyumunyo nih. Ini kejadian. Dan yang lebih parah lagi apa? Kita kalau sholat sibuknya recang ke bayi penyandaran. Untungnya Masjid An-Nur banyak cagaknya ini. Bisa di saat tidak ada bahu untuk bersandar, ternyata masih ada tiang masjid untuk bisa menjadi sandaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini tata caranya kalau sholat berjamaah masalah soft. Ya, ini, itu. Terus, wa in shalla fil masjid wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu. Dan sholatnya itu kalau di luar masjid, antara imam dan makmum itu harus dekat dan tidak boleh jauh. Ya. Dekat itu antara makmum sama imam itu kalau di luar masjid ya, kita berbicara di luar masjid.
Antara imam sama makmum ini harus dekat. Tidak boleh jauh kalau ingin mendapatkan fadilahnya jamaah. Jarak antara imam dengan makmum kalau di luar masjid ini berapa jaraknya? Maksimal berapa? 134 meter atau 300 dirok atau 2 dirok. 134 meter. Misalnya sampean sholat di jalan ini ya berarti sampai ke perumahan sana. Tidak lebih dari ini baru dikatakan sah masih sholatnya. Tapi kalau di dalam masjid sampean ini kalau sholat walaupun jaraknya ini 3 kilo, sampean sholat jauh dari imam tidak masalah kalau masih dalam lingkup dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid syaratnya itu berapa? Harus dekat sama imam. Lah dekatnya itu berapa? Tidak lebih dari 134 meter. Berarti kan kamah, kan Indomaret. Sini Indomaret ya. Kurang lebih ya. Ini tidak boleh jauh dari itu. 134 meter. Tapi orang yang saat seperti ini pas jauhan dari imam tidak mendapat fadilahnya sholat berjamaah. Ya masa pahu jauh gelu anak. Imam nang lapangan beton, ndak aduk, pabian bojong nang SMA. Misalnya ini. Ya sah-sah saja, yang penting tidak lebih dari ini. 134 meter. Dan harus mengetahui gerak-geriknya imam. Nah, foto. Makanya kalau di dalam masjid itu bebas. Mengetahui gerak-geriknya imam itu bebas. Tapi kalau di luar masjid harus ada jalan terus yang terus sampai mengetahui gerak-geriknya imam. Contoh, kalau dalam masjid ini bebas, seperti masjid ini contohnya. Ayo, ini tangganya di belakang, ya kan? Ini kalau bukan di masjid, tidak sah sholatnya. Misalnya rumah sampean, ini rumah misalnya, bukan masjid. Kok tangganya di belakang, imamnya di sini, ini tidak sah kalau di luar masjid. Kenapa? Karena tangganya itu berada di belakang. Tapi kalau masjid bebas, ya, kapan sobung tangga, nabian misalnya langsung loncat dari atas, tak masalah. Yang penting itu namanya masjid. Itu. Ini kan tangganya di belakang ini kan. Itu. Makanya kalau sampean sering ikut Senin Manisan di Nurul Qadim itu, kalau sholat berjamaah Isya di Autada itu kan abah di atas biasanya. Terus jamaah itu kan di luar sampai keluar. Itu buat tangga baru, tangga besi. Tangga besi di luar dipasang mentepak Senin Manisan. Kenapa? Karena yang di luar itu bukan masjid. Biar sambung sama imam. Itu. Paham ya? Mungkin dari ini ada yang mau ditanyakan. Monggo, bebas. Mau tanya apa? Ya Mas? Ada mic. Ada. Ya mic ini Mas. Oh, sip ini. Ya, biar jelas Mas. Wih, saingan sama saya. Ya, izin bertanya. Jadi yang pertama, ketika kita menjadi makmum telat atau masbuk, Ya. Lebih afdol mana kita imam yang utama, yang mana itu sudah rakaat terakhir atau tahiyat akhir. Nah, kemudian ada juga
yang masih menjadi makmum dan kita mengetahui bahwa itu mungkin masbuk juga tapi masih ada sisa berapa rakaat. Nah, kira-kira lebih afdol kita ikut makmum yang utama dengan langsung tahiyat akhir atau kita menunggu selesainya sholat dari makmum yang pertama, kemudian kita bermakmum kepada jamaah akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dalam perjalanan, mana yang lebih afdol untuk sholat berjamaah dengan kita mengambil rukhsah dengan mengqashar sholat. Nah, dengan kondisi yang biasa saya praktekkan, kalau berangkat sendirian biasanya mengambil sholat berjamaah, jadi berhenti. Kalau umpama di mana zuhur berhenti, asar berhenti. Nah, kira-kira apakah lebih tepat seperti itu ketika sendirian yang diambil atau rukhsah dengan mengqashar sholat? Nah, kemudian yang kedua, begitu rombongan yang diambil memang mengqashar sholat karena terkait kondisi dan lain-lain. Nah, di kondisi jamak qashar tentunya akan menimbulkan biasanya kalau umpama di masjid-masjid, rest area dan sebagainya banyak menimbulkan imam-imam dalam satu masjid. Nah, kira-kira lebih afdol mana kita mengambil jamak bermakmum dengan yang mukim, contoh salah satunya antara maghrib dengan isya, kita sudah niat untuk mengqashar sholat. Nah, di waktu itu sudah maghrib dan dilaksanakan sholat secara berjamaah. Kira-kira kita menunggu selesainya sholat berjamaah atau kita tetap ikut makmum secara bersama-sama terhadap imam yang mukim, kemudian kita mengqashar sholat isya sendiri. Ya, isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menemukan makmum yang imam sudah tasyahud akhir, apakah kita lebih utama ikut yang setelahnya, yang mana dia itu lebih banyak rakaatnya? Jadi jamaah itu akan lebih utama kalau kita mengikuti rakaat yang lebih banyak kalau kita dapati. Artinya bagaimana? Ketika kita sholat, kok di situ sudah imam tasyahud akhir, ini saya sendiri. Biasanya saya itu lebih baik saya ikut kepada makmum masbuk atau kepada makmum yang baru datang untuk sholat berjamaah bersama mereka. Karena afdoliyah mendapatkan 27 derajat itu ya sama, cuma beda krus. Kalau banyak ada yang tanya Mas ke Habib Salim As-Satiri dulu waktu ngaji, Beb, kan sholat berjamaah itu mendapatkan kata Rasulullah lebih dari 27 derajat. Apakah orang yang sholat berjamaah yang menemukan rakaat yang kedua, ketiga, keempat atau sampai tasyahud akhir itu masih mendapatkan 27 derajat seperti apa yang diterangkan dalam hadis? Kata beliau itu apa? Betul, dapat 27, cuma krusnya beda. Kalau ketika sholat berjamaah, ketika makmum pertama kali menemukan ketika takbiratul ihram, dia mendapatkan 27, tapi 27 rial Kuwait. Kuwait ini lebih mahal dari dolar. Kalau rakaat kedua dapat 27 dolar Amerika. Artinya apa? Benar dapat 27, cuma kursnya itu beda. Pahalanya itu sudah tidak sama ketika menemukan ketika takbiratul ihram. Begitupun juga rakaat ketiga itu benar dapat 27, cuma 27-nya itu dolar Singapura. Jadi kursnya cuma 10.000, 27.000 berarti.
Kalau rakaat keempat kata Habib Salim benar dapat apa? Benar dapat 27, cuma 27 dolar Hong Kong. Cuma 3.000, 4.000 satu dolarnya. Kalau tasahud akhir kata Habib Salim benar dapat 27, cuma dapat 27 rupiah kata Habib Salim itu. Ya 27 rupiah. Akhirnya apa? Tak dapat seket karena tak kelar oleh kerupuk setunggan nah. Itu. Makanya afdoliyahnya apa? Cari yang rokaatnya masih banyak untuk kita sholat berjamaah. Itu satu. Nomor dua, ketika kita bepergian, mana yang lebih afdol? Sholat sendirian, sholat berjamaah tapi tidak jamak dan kosor, sama sholat jamak tapi tidak berjamaah. Itu Mas ya pertanyaannya. Yang berjamaah kan Ya. Kita sudah niat kosor, ternyata setelah sampai di masjid itu maghrib, sudah waktunya maghrib, dan akan dilaksanakan sholat berjamaah mukim. Nah, apakah kita ikut mukim dulu berjamaah atau kita Sholat menunggu sendiri sampai selesai dan kita sendiri? lah itu afdol Mas. Tetap kita dianjurkan untuk sholat dengan yang mukim. Jadi sholat maghrib dengan yang mukim, dan itu tidak masalah. Dan setelah itu baru sholat isya-nya kita sholat sendirian. Itu tetap dianjurkan kita berjamaah dengan yang mukim sholat maghribnya. Kalau jamaah takbir. Lah untuk isya-nya kita sholat sendirian. Itu afdolnya seperti itu Bu. Misalnya, oh kalau gitu karena saya jamaah kosor saya sholat sendirian. Enggak. Tetap afdoliyahnya makmum kepada yang mukim, lalu untuk sholat isya-nya sholat sendirian. Afdoliyahnya seperti itu. Itu paham ya? Lah sekarang begini non, itu kan yang jamak, yang isya, yang maghrib. Kalau isya, kalau kosor makmum sama yang mukim boleh apa enggak? Boleh. Tapi ketika yang mukim itu berdiri kepada rakaat yang kedua, sampeyan yang kosor itu niat mufarokoh dari imam, lalu kita tasyahud akhir langsung salam. Gitu. Paham ya? Itu Mas. Jadi afdoliyahnya itu tetap kita diperbolehkan dan dianjurkan untuk berjamaah dengan yang mukim, tapi untuk sholat isya-nya kita sholat sendiri. Dan menjadi catatan lagi, Allah itu lebih senang kepada hambanya kalau diberi rukhsah lalu kalian lakukan. Kadang orang dari semangatnya sholat berjamaah ketika musafir tidak mau jamaah qashar. Dari fanatik ke sholat berjamaah, pokoknya sholat berjamaah terus. Tidak apa-apa, bagus. Tapi Allah lebih senang kepada seorang hamba bila diberi rukhsah, bila diberi keringanan, kemudian dia lakukan. Apa? Ya jamaah qashar. Ya jamaah juga, berjamaah juga, itu akan lebih utama. Ya, saya juga gitu. Kemana-mana saya kalau keluar jamaah qashar. Kenapa? Allah itu lebih senang bila hambanya diberi keringanan lalu dilakukan. Seperti itu Mas. Paham ya? Tadi kan bertanya lebih afdal mana sholat berjamaah sama jamaah qashar. Itu. Ya lebih afdol sholat berjamaah, sholat jamaah qashar sambil berjamaah di musafir. Itu. Kalau lebih afdol mana antara sholat berjamaah tapi tidak di qashar tapi sholat sendirian? Apa? Kalau jamaah qashar sendirian ya afdolan sholat berjamaah yang tidak di jamaah qashar. Seperti itu. Oke. Yang lain, monggo. Nggih Mas. Apa?
Mic-nya. Ya. Gimana pertama pertanyaannya? Yang pertama, mon tebebus sholat subuh kak sak non. Sampai gol 6 gol betok sini kan. Apa kita tetap wajib sholat? Terus yang kedua non, batasannya kita mandi junub itu apa? Maksudnya? Mon kita berhubungan suami istri kan wajib mandi junub. Mimpi juga mandi junub. Oke, Mas. Beda kadang non. Ki jakan ki nyarak-nyarak biasa lagi. Pas kening teguk sini, amit pas kiri kening sono akin apa sini. Seperti itu wajib mandi junub apa enggak? Ini bagus. banyak yang anu gini non, reng-reng nih kan non. Keng saya tanya atau dulu? Cocok. Yang perempuan maksudnya ya. Yang masih ya. Yang pertama begini. Dikatakan uzurnya sholat itu ada dua. Uzurnya sholat itu ada dua. Yang pertama apa? Pertama adalah lupa atau majnun, orang yang gila. Yang nomor dua tidur. Jadi kalau ada orang yang tidur dari jam 3 atau jam 2, kok bangun-bangunnya itu jam 8, itu gak dosa. Tidak tak dosa. Tak dosa. Cuma dia punya kewajiban namanya wajib kodok. Korcek sengaja. Makanya tedung kok kol telok, jaga kol beluk, lah sengaja tak boleh jam 10 dosa. Dia tidur jam 2, jam 3, di hatinya masih punya azam, punya keyakinan yang kuat. Saya subuh bangun. Ternyata lelah. Hayati tidur bangun jam 8, gimana? Tak dosa. Cuma dia punya kewajiban untuk mengkodok sholat subuhnya. Wajib ke kodok. Jadi kebian langsung. Jadi itu istilahnya sholat duha tapi ada spionnya. Ya, kunut maksudnya. Ya. Jadi sholat duha ada spionnya. Itu mundet-mundet dan kol belu sholat cenderung lu beni duha aja. Kadang subuhnya dia tinggalkan. Itu satu. Terus yang nomor 2, apa sih batasannya kita itu mandi? Yang wajib mandi itu ada beberapa hal. Yang pertama apa? Inzalul mani, masuknya mani. Yang nomor 2 salah satunya apa? Dukhulul hasafah. Ini lebih. Yang nomor 2 apa? Masuknya hasafah dalam farjinya istri. Hasafah ini kan apa? Helm. Sampai di helm ya. Lah, kalau amit-amit, kalau cuma kita misalnya lagi malam pertama, ya kan, ki burle kenton ki buturit, misalnya kita menikah, terus hanya ciuman, apakah wajib mandi? Gini ku cium. Nah, kalau ciumannya ini sampai dia keluar mani, walaupun tidak dimasukkan, ya wajib mandi. Tapi wajib mandinya bukan karena memasukkan kepada seorang perempuan, tapi karena dia keluar mani. Atau ketika kita menyentuh punyanya istri, ya, apakah wajib mandi? Nunggu dulu. Yang wajib mandi itu perempuannya kalau perempuannya keluar mani.
Tapi mau tak keluar mandi si perempuan, ya tak wajib mandi. Cereng saya masuk benih hasafah tanang. Gitu. Paham Mas? Si suami juga tidak wajib mandi kalau tidak keluar mandi. Misalkan senikah. Ya, sudah dijelaskan sudah ya. Paham. Bagi yang sudah menikah tapi sampean sabar dulu. Yang belum menikah ini. Yang lain, paham Mas Ki? Ya. Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga jamaah yang hadir di sore hari ini bisa istiqomah dalam sholat berjamaah. Amin, amin ya Allah. Yang pertama, hukumnya jamaat dia misalkan di masjid ada jamaah dan jamaah yang lain, itu hukumnya apa? Yang pertama, sering itu kejadian di masjid. Yang kedua, dikhawatirkan selama ini kita hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban. Supaya mendapat makna sholat itu, makna entah itu spiritualnya itu bagaimana? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa satunya? Ben, tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ini di luar pembahasan, cuma Ya. masih berkaitan. Bagaimana sikap Islam terhadap perbedaan pendapat dalam beragama dalam kurung khilafiyah? Kapan perbedaan itu harus dihargai dan kapan harus diluruskan? Ya. Yang pertama, bolehkah kita sholat berjamaah di mana di situ ada sholat berjamaah? Kalau di masjid, selama di situ menjadi imamul a'zam fi masjidil jami', masih melaksanakan sholat, maka kita tidak boleh mendirikan sholat berjamaah yang lain. Contoh di sini, imamnya sudah iqamah dan sholat, kita tidak boleh mendirikan jamaah yang lain di situ. Selama ini adalah imam resmi di masjid itu. Beda kalau sudah selesai sholat berjamaahnya. Di masjid itu sudah selesai, maka kita boleh mendirikan jamaah-jamaah yang lain. Karena apa? Karena dikhawatirkan orang yang sholat berjamaah yang lain itu takut jamak, takut kosor. Yang penting kita buat sholat sendiri sudah. Berdua atau bertiga tidak masalah. Tapi selama di sini sudah selesai sholat berjamaahnya, paham ya? Itu yang pertama. Lah, yang nomor dua apa sudah? Bagaimana caranya kita sholat? Yang dikhawatirkan kita sholat itu hanya menggugurkan sholat saja. Ya, maghrib dah. Belum kurang berapa menit? 2 menit. Ini terakhir ini. Kalau kita hanya sholat menggugurkan kewajiban saja, tapi kita tidak bisa khusyuk, bagaimana caranya agar kita melaksanakan sholat itu benar-benar menjalankan perintah dari Allah, bukan hanya sebatas yang menggugurkan kewajiban. Pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan jadikan sholat sebagai kewajiban. Artinya apa? Bukan sholat yang butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama sholat. Seperti orang yang makan. Orang yang makan itu tanpa disuruh, tanpa diwajibkan, mesti mesti makan. Tidak makan lemes, mati di budi. Lah, kita juga sholat seperti itu, biar kita bisa ikhlas, biar kita bisa tidak berat melakukan, biar kita nikmat mengerjakan karena semata-mata karena Allah dan Rasulullah. Pertama, niati sholat. Sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sholat sebagai kewajiban. Karena apa? Apapun itu yang bernama kewajiban akan menjadi beban, akan menjadi berat.
maghrib lah. Ku isya lah. Menyaman tidur ku. Coba bojong bot berat. Tapi kalau itu kebutuhan, tidak ada istilah berat dalam sholat. Itu satu. Nomor dua, memahami makna sholat yang sesungguhnya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kata Allah apa? Sholat itu tanha anil fahsai wal munkar, mencegah dari kejelekan dan kemungkaran. Makanya kalau masih ada orang yang rajin sholatnya tapi masih suka korupsi, perlu dipertanyakan bagaimana sholatnya. Berarti dia tidak memahami arti Allahu Akbar, makna Fatihah, makna iftitah inna sholati. Yang nomor dua mas, pelajari makna-makna dalam sholat. Hikmah-hikmah dalam sholat, hikmah tasri, hikmah syariatnya dalam sholat. Apa? Kenapa kita bersujud? Kenapa kita ruku? Kenapa kita salam? Ini ada nikmat sendiri. Kenapa kita salam? Padahal kita dalam takbir semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika kita menoleh saudara kita yang kanan, menoleh kepada saudara kita yang kiri, bukan Allahu Akbar lagi, tapi apa? Assalamualaikum, tebarkanlah kedamaian. Artinya apa? Kalau urusan sesama manusia bukan Allahu Akbar, tapi apa? Tebarkan kedamaian, rahmah, kasih sayang. Tapi kalau urusan syariat, urusan Allah, Allahu Akbar. Nah, sampean pahami mana-mana seperti itu, maka sholat kita akan lebih indah dan nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta